പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. അതിലേക്ക് पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से
बीते 4 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1,25,00,000 करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे।
पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी बातें के सामने है, इसलिए अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप
अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। പ്രധാന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിവാദമായ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തോട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി കർഷകരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർഷകരുടെ സമരം വിജയമായിരിക്കുന്നു. 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു. കർഷകരുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ചർച്ച നടത്തിയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. എങ്കിൽ പോലും വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് പിൻവലിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. കെ.പി. അഭിലാഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. അഭിലാഷ്, ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്തി ദിനത്തിൽ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി മരവിപ്പിച്ച 3 നിയമങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. കർഷകരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തുന്നത്? രേണുക, കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം 1 വർഷം തികയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാരത്തൺ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയും പിന്നീടും സമരവുമായി കർഷകർ മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർഷക സമരത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഘട്ടത്തിലും നിയമത്തെ ന്യായീകരിക്കുക തന്നെയാണ്. കർഷകർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. കാർഷിക ക്ഷേമം, സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്കുൾപ്പെടെ ക്ഷേമം വരുത്തുന്ന ഒരു നിയമ പദ്ധതിയുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ അത് ചെറിയൊരു ശതമാനം കർഷകർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആ കർഷകർ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമം റദ്ദാക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളമായി കാർഷിക നിയമം മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പോലും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ കർഷകർ തയ്യാറായില്ല എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാർഷിക നിയമത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നിയമം പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം കൂടി ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം. 1 വർഷത്തിലേറെയായി ഡൽഹി അതിർത്തികളിൽ കർഷകർ തുടരുന്ന അതിശക്തമായ സമരം, ആ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നിയമം റദ്ദാക്കുന്നു എന്ന തീരുമാനം രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല രേണുക, ഇന്ന്
ഈ ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സീസൺ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിഖ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ഈ കർഷക സമരത്തിൽ അധികമായും പങ്കെടുത്തത്. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ തന്നെയായിരുന്നു സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തത്. അതൊരു വൈകാരികമായ സമരമായി മാറുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. RSS വലിയ തോതിൽ ഈ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി. സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നും സമരക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിലപാട് കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ആ തരത്തിലുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ. ഒപ്പം BJPക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുൺ ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ളവർ അതിശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. വലിയ വിമർശനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തുന്നത്. അഭിലാഷ്, ഒരു വർഷത്തിലധികം നീണ്ട സമരമാണ്. മുട്ടുമടക്കില്ല എന്ന് പലകുറി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതുമാണ്. കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ഈ നിയമം പിൻവലിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ തങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, കർഷകരുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിയമം പിൻവലിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകരുടെ വിജയമായി തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്മാറുന്ന, പൂർണ്ണമായും അടിയറവ് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം തന്നെയല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? രേണുക, 2014 നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അധികാരത്തിലേറുകയും 5 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഭരണ തുടർച്ചയുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഈ ഒരു 7 വർഷക്കാലം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ BJP സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ, പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നിലപാടുകളിൽ നിന്നും ആ സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മാത്രമാണ് ചില നിയമങ്ങളിൽ അല്പമെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും മുട്ടുമടക്കാത്ത ഒരു സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ. നമുക്കറിയാം, കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ റദ്ദാക്കുന്നു. മുത്തലാഖ് പോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു കോണിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴൊന്നും മുട്ടുമടക്കാത്ത ഒരു സർക്കാർ ഈ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. 7 വർഷത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു സമരത്തിന് മുന്നിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് തന്റെ നിലപാട് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം, രാജ്യവ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ട് തീർച്ചയായും അതും ഒരു വർഷത്തോളം ആ സമരം, കേന്ദ്ര തലസ്ഥാനത്ത് കർഷകർ നടത്തി വന്ന സമരത്തെ നേരിടാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട സമരത്തിനൊടുവിൽ കർഷകരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ആ 3 നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കർഷകരുടെ വിജയമല്ലേ ആത്യന്തികമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പല വിധത്തിൽ സമരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും അടിച്ചമർത്താനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും മുന്നോട്ട് പോയ കർഷക സമരത്തിന്റെ വിജയമല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവരോട് തന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം? രേണുക, സംശയമില്ല, ഇത് കർഷകർ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും അസംഘടിതരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്ന് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ് കർഷകർ എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. സംഘടനാ തലത്തിൽ വലിയ ഒരു സംഘടനാ ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി കർഷകർ മാറുന്നു. രാജ്യത്ത് തന്നെ കർഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു നിയമവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധ സ്വരം ശക്തമാകുമെന്ന് ആ ഘട്ടത്തിൽ BJP അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ മറ്റ് സമരങ്ങൾ ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ കീഴിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ യുവജന സംഘടനകളുടെയോ കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്നപ്പോൾ ഈ സമരത്തിന് അത്തരം സ്വഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ, പ്രതിപക്ഷം വലിയ തോതിൽ ഈ കാർഷിക നിയമത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ പോലും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് ഇടം നൽകാൻ പോലും കർഷക സംഘടനകൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ജാതി മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നേതാക്കളെ ഒന്നും തന്നെ ഈ സമരഭൂമിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. കർഷകരുടെ ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കർഷകരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ തീരുമാനത്തെ. ഒപ്പം തന്നെ അഭിലാഷ്, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൈപൊള്ളുന്നു എന്ന് BJP സർക്കാരിന് മനസ്സിലായതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇനി 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി, ഇത് കർഷകരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. രേണുക, BJPയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം BJPക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന RSSനുള്ളിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു. അഭിലാഷ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് നേതാവ് G. ദേവരാജൻ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ G. ദേവരാജൻ,
കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി കർഷകരുടെ വിജയമല്ലേ ഇത്? ഉറപ്പായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അന്നദാതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഒരു വിജയമായി തന്നെ നമ്മൾ സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ കാണുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഈ കർഷക സമരം രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കർഷകരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്ത സമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വരുന്ന 26-ാം തീയതി മുതൽ ദയവായി ഒന്ന് തുടരുക ശ്രീ ജി ദേവരാജൻ. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ബിജു കൃഷ്ണൻ, അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭ നേതാവ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ശ്രീ ബിജു കൃഷ്ണൻ, കർഷകരുടെ വിജയമല്ലേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? തീർച്ചയായും ഇത് ഐതിഹാസികമായ കർഷക സമരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു വിജയമാണ്. പക്ഷേ വലിയ ഹ്യൂമൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ 1 വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നത്. 700-ലധികം കർഷകരാണ് ഈ 1 വർഷത്തിനിടയിൽ, ഈ സമരത്തിനിടയിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്. അതിന് ഉത്തരവാദി നരേന്ദ്രമോദിയും BJP സർക്കാരുമാണ്. അവര് മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനി താങ്ങുവില കർഷകർക്ക് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്ത മാതിരി ഉൽപാദന ചെലവിനേക്കാളും 50% കൂടുതൽ താങ്ങുവില ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുവരെ ഈ സമരം തുടരും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. തീർച്ചയായും ശ്രീ ബിജു കൃഷ്ണൻ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർഷക സമരത്തിന് മുന്നിൽ. 1 വർഷത്തിലധികമായി നടക്കുന്ന സമരമാണ്. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തി നടന്ന സമരമാണ് ഇത്. സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ട് പോലും പിന്മാറാതെ, മരവിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും പിന്മാറാതെ ഇത് പിൻവലിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നടന്ന സമരമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമരം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഈ സമര തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതിൽ, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതിൽ, ഇത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമായ ഘടകങ്ങൾ? ഒന്ന്, 500ഓളം കർഷക സംഘടനകൾ ഐക്യത്തോടെ നയിച്ച ഒരു സമരമാണ്. സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ഐക്യത്തോടെ നടന്ന ഒരു സമരമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കർഷക സമരത്തിന് തൊഴിലാളി വർഗ സംഘടനകൾ വലിയ പിന്തുണയോടെ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു. ഈ ഐക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു വിജയം കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ സമരം മറ്റൊരു തരത്തിൽ തുടരുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആവശ്യങ്ങൾ? ഏതായിരിക്കും അതിന്റെ സമരരൂപം? സമരരൂപം സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയും കർഷക സംഘടനകൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഒന്ന്, കർഷകന്റെ വിളകൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കണം. ഉൽപാദന ചെലവിനേക്കാളും 50% കൂടുതൽ താങ്ങുവില ഉറപ്പുവരുത്തണം. സർക്കാർ സംഭരിക്കണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും കർഷക സമരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 നിയമങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഉൽപാദന ചെലവിനേക്കാളും 50% കൂടുതൽ താങ്ങുവില ഉറപ്പുവരുത്താനും കർഷകനെ കടത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന രീതിയിൽ 2 നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്നും, അത് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് സമരം തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ നിയമം, കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമം എന്നതാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന രീതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കർഷകരുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല. ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് ഈ 3 നിയമങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് കൊള്ളക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ ബിജു കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. കർഷകരുടെ വിജയമാണ്. കർഷകരുടെ
ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും, അതിന് സമരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. ഏതായാലും കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വിവാദമായ 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി മരവിപ്പിച്ച 3 നിയമങ്ങളും പിൻവലിച്ച് രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എഡിറ്റർ TJ ശ്രീലാൽ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ശ്രീലാൽ, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ രണ്ട് സർക്കാരുകൾ, ആ രണ്ടാം സർക്കാർ ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു തോൽവി സമ്മതിക്കലല്ലേ? രേണുക, തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ, പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒപ്പം അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മോദിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം, ഇതിൽ പരിഹാരം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. കുറെ കൂടി ഈ സമരം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവർ കഴിയുമായിരുന്നു, അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സമീപനമാണ് ഇതുവരെയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത്ഷായും ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിർണായകമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. 1 ഉത്തർപ്രദേശ്, 2 പഞ്ചാബ്. ഉത്തർപ്രദേശില് BJP വലിയ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എല്ലാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ BJPക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കർഷകർ, അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ BJPക്കെതിരെ തിരിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി. ഇത്തവണ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് BJPക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജയിക്കാതിരിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കാരണം രാമക്ഷേത്രം എന്നുള്ള BJPയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം, ആ വിഷയം നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റാൽ അത് രാജ്യവ്യാപകമായി തിരിച്ചടിയേൽക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ തിരിച്ചടിയേൽക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്കും, ഒരു നിയമത്തിനും, ഒരു പരിപാടികൾക്കും നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അങ്ങനെയാണ് പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി TJ ശ്രീലാൽ. ഇപ്പോൾ ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം MP നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ. ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം, 1 വർഷം നീണ്ട കർഷക സമരത്തിന് മുന്നിൽ തെറ്റേറ്റുപറഞ്ഞ് നിയമം പിൻവലിക്കുകയാണ്, ക്ഷമ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. ഇത് നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നില്ലേ? ഇത് 700-ലധികം കർഷകരുടെ ജീവനാണ് ഈ സമരത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത്. അതൊക്കെയും അനാവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് കൂടി തെളിയുന്നതല്ലേ? അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതാണ്, എത്ര നല്ല നിയമമാണെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കൂല എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നല്ല നിയമങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ പല ചർച്ചയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ചാനലിൽ തന്നെ, നമുക്ക് ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഒരു ചന്തയിൽ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനെ മാറ്റി ഏത് ചന്തയിൽ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം, കർഷകന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. ദയവായി താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരണം. ഇപ്പോൾ ശ്രീ AK ആന്റണി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ AK ആന്റണി, കർഷക നിയമങ്ങൾ 3 പിൻവലിച്ച് രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ആത്യന്തികമായി കർഷകരുടെ വിജയമല്ലേ ഇത്? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വളരെ വൈകി വന്ന വിവേകമാണ്. നേരത്തെ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം കൃഷിക്കാരും കോടാനുകോടി സാധാരണക്കാരും ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ വൈകിയാണെങ്കിലും ജനശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുപടങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമായിട്ടാണ്. ഇതെനിക്ക് സന്തോഷം. ശരി, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വൈകി വന്ന വിവേകം എന്നും പറയുന്നു. ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം, അതുതന്നെയാണ് ഞാനും താങ്കളോട് ചോദിച്ചത്. 1 വർഷത്തിലധികം ഈ സമരം വലിച്ചു നീട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഒടുവിൽ തോൽവി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ? അതൊരു തോൽവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യർ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അതിനാണ് മോദി സർക്കാർ തയ്യാറായി എന്നുള്ള നല്ല കാര്യമാണ്. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പല ചർച്ചകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കൂല. അതാണല്ലോ ജനാധിപത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ
ഇതിന്റെ മെറിറ്റിനെ പറ്റി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഏതായാലും പിൻവലിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കാർ എന്ത് നല്ല കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാലും ജനങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം, അതിനാണല്ലോ കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ ഈ ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങളുമായി കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നിയമങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും വരേണ്ടത്. അതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ, അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കാതിരുന്നതിന്റെ ഫലമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുകയും ഒരു വർഷക്കാലത്തിലധികം അത് നീണ്ടുപോവുകയും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ ത്യജിക്കേണ്ടിയും വന്നതൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ? എപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക? ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്തോളൂ, എന്ത് ബി ജെ പി സർക്കാർ, മോദി സർക്കാർ എന്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു പോളിസിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മറ്റേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പോളിസിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതും തെറ്റാണ്. നമ്മള് പല പാർട്ടികൾ പലയിടത്തും ഭരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല കാര്യം എന്താണ്, നല്ലത് എന്താണ്, ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, രാഷ്ട്രത്തിന് നല്ലത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകണം. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. ഇപ്പോൾ ബിനോയ് വിശ്വം MP നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം, കർഷക സമരം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ഈ സമരത്തെ ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ മുട്ടുമടക്കിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഓരോ വാക്കും ശരിയാണ്. സമരം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മാപ്പിരക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു, അവരെ കൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാമായിട്ട് പോലും എന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണന്താനത്തെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ പിൻവലിക്കലിന്റെ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ജനങ്ങളുടെ മാപ്പിരക്കാനുള്ള മര്യാദ കണക്കാണെന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ന്യായം പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ന്യായങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് BJP ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കൊണ്ടില്ല. BJP പരിപൂർണമായിട്ടും തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. BJP ഇന്ത്യയിലെ കർഷകന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ നടപടികളും കയറ്റിയിട്ട് അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, കൃഷിക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ പരാജയം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പിൻവാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു. ആ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഗുരു നാനക് ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കും. രാഷ്ട്രീയം പഞ്ചാബിലെ വോട്ടാണ്, UP വോട്ടാണ്, അതുപോലെ വരാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടുകളാണ്. അങ്ങനെ വോട്ടിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കാർ ഇത് പിൻവലിക്കുമ്പോഴും എന്തെല്ലാം കിളിയും എന്തെല്ലാം കുരുക്കും ഇനിയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, ബാക്കി വെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പാണ്, കൃഷിക്കാർ വന്നത് പുറകോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല, സമരം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, നിയമങ്ങളെ പിൻവലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അവർ ത്യാഗം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമരത്തിന്റെ കൂടെ നിലക്കൊണ്ടൊരാളെന്ന രീതിയിൽ, ചുമ്മാ നിലക്കൊള്ളുകയല്ല, അതിന്റെ കൂടെ രാവും പകലും നിലക്കൊണ്ട ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇത്രയും വലിയ സമര ഐക്യദാർഢ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇന്ത്യ 47 ശേഷം ഏറ്റവും മഹത്തായ സമരത്തിൽ ആ സമരം നടത്തിയ ഇന്ത്യയെ അധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാർ അവർ വിജയം വരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് അവർ മുട്ടുകുത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പാഠങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട പാഠമാണ്. ഈ പാഠങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പഠിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ശരി, വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം MP ആണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത്. വലിയ പാഠങ്ങളുള്ള സമരമാണ് ഈ നടന്ന കർഷക സമരം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. TJ ശ്രീലാൽ ഇൻപുട്ട് എഡിറ്റർ തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീലാൽ, ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തുന്നത് അത് ചില രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെ മുൻനിർത്തിയാണ്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ തിരിച്ചടി, വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ഇതെല്ലാം അതിന് കാരണമാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ ഒരു വർഷത്തിലധികം നീണ്ട സമരം അതുണ്ടാക്കിയ ജീവൻ നഷ്ടങ്ങൾ, 700-ലധികം കർഷകർ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. കർഷകർക്കുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ട്, കർഷകരോടുള്ള സമീപനം എന്താണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു വർഷത്തിലധികം നീണ്ട ഈ കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനും ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുമോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സമരം BJPയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുക?
രേണുക, ഈ കർഷക സമരം അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള, അത് നിർത്തിവെപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും, സർക്കാരിന് സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഇവിടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു, ബലം ഉപയോഗിച്ചു, അവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു, അവരോട് അനുനയത്തിൽ പെരുമാറി. അതായത് സാമവേദദണ്ഡം എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. എന്നിട്ടും ഈ സമരത്തിന്റെ വീര്യം ചോർത്താൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ സമരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സമര ആവേശമുണ്ടായത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ്. പഞ്ചാബിലെ കർഷകർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ജീവഹാനി ഉണ്ടായതും. പഞ്ചാബിലാണ് ഈ സമരം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി. പഞ്ചാബ്, തൊട്ടടുത്ത ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വലിയ ക്ഷമ ചോദിക്കലും ഈ നിയമം പിൻവലിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതുമെല്ലാം ആ ദിവസത്തിന് കൂടി വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തി ദിവസത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, തീർച്ചയായും അതിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചാബിൽ തന്നെയാണ്. പഞ്ചാബിൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് പാർട്ടി തന്നെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു അമരീന്ദർ സിംഗ്. ആ പാർട്ടിയുമായി, അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കാൻ BJP ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ശരി, ഒന്ന് തുടരുക ശ്രീലാൽ. ഓക്കെ, തുടർന്നോളൂ. പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കും എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ പാർട്ടി BJPയുമായി സഹകരിക്കാൻ, BJPക്ക് പഞ്ചാബിൽ അധികാരം പിടിക്കണമെങ്കിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി അമരീന്ദർ സിംഗ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കർഷക നിയമം പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കർഷക നിയമം പിൻവലിക്കാതെ, ഈ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമം പിൻവലിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് അമരീന്ദർ സിംഗ് എടുത്തു. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം, ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തി ദിവസം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷമ ചോദിക്കൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത്. ഇത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്. ഒരു സമരം അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതും ഇത്ര വലിയ പ്രക്ഷോഭം, അത് സമരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രക്ഷോഭമായി തന്നെ വളർന്നിരുന്നു. ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത് പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും ശ്രീലാൽ, ഇത് കർഷക സമരത്തിന്റെ വിജയമാണ്. കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ കാർഷിക സമരത്തിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചും അതിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചും നിന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ടല്ലോ, പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ, അവരുടെ കൂടി ഒരു വിജയമായി നമുക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ലേ? കർഷകർ ഒരു കാലത്തും ഈ സമരത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നിറം നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കർഷക സമര വേദികൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവർ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ്, ഇത് ജീവൻ മരണ പ്രക്ഷോഭമാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ആർക്കും വേണം എത്താം, പക്ഷേ ഈ സമരത്തിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന്. അത് ഒരു വശത്ത്. മറുവശത്ത് ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പലർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഈ സമരം പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഒരു മെച്ചവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ കർഷക സമരം പിൻവലിച്ചതിന്റെയും എല്ലാം പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രധാന പ്രതിപക്ഷങ്ങളൊന്ന് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുണ്ട്, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുണ്ട്. പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. BJP അവിടെ ഈ കർഷക നിയമം പിൻവലിച്ചതിന്റെ ഒരു പുതിയ ആവേശം BJP അണികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അവർ കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPക്ക് രാജ്യത്ത് എവിടെ തോറ്റാലും, ഏത് BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാലും BJPക്ക് തിരിച്ചടി നേരിടാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സംസ്ഥാനം, അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സംസ്ഥാനം അത് ഉത്തർപ്രദേശാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യമായിരുന്ന രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയ ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ്. അവിടെ BJP പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് വഴിവെക്കും. ശ്രീലാൽ, ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവർ എന്താണോ പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് അത് നടത്തുന്നു. അതിന് ഉയരുന്ന ജനരോഷം വകവയ്ക്കുന്നില്ല, മറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു മുഖമുദ്രയാണ്. ഈ രണ്ട് മോദി സർക്കാരിൻ്റെയും മുഖമുദ്ര അത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയാണ് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് 3 നിയമങ്ങളും പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിൻവലിയേണ്ടി വരുന്നത്. അത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ കേൾക്കുന്ന വലിയൊരു അടി തന്നെയായിരിക്കില്ലേ? പ്രതിച്ഛായ കേൾക്കുന്ന തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. അത് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിനെത്തുന്ന തിരിച്ചടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ
ഒരു കാരണം കൂടിയാണ്. ഇത്ര വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി കർഷക പ്രക്ഷോഭം വളരുമെന്ന് BJP തുടക്കത്തിൽ കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. സാധാരണ സമരങ്ങളും സാധാരണ പ്രതിഷേധങ്ങളും പോലെ കുറച്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധമായി ഇത് തുടരുകയും അതിനുശേഷം ഇത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കണക്കൂട്ടലായിരുന്നു BJPക്ക്. ആ കണക്കൂട്ടൽ തെറ്റിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് BJPയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും അവിടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചെങ്കോട്ടയിലേക്കും മറ്റും ഉള്ള കർഷകരുടെ മാർച്ചും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഡൽഹി സ്തംഭിച്ച ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധം അലയടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രക്ഷോഭം കർഷകരുടെ ഈ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അതിന്റെ എപ്പിക് സെന്ററായ ഡൽഹി ഹരിയാന അതിർത്തിയിലും ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തിയിലും അത് ഇത്ര വലിയ സമരമായി തുടരും എന്നുള്ളതും BJPക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. ആ മതിലെഴുതിയ വരികൾ ഇവർക്ക് വായിച്ചതിൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള ഈ മാപ്പ് പറച്ചിലിന് മുന്നിലുണ്ട്. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാ കാലത്തും എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ നയം തന്നെയാണിത്. തെറ്റുപറ്റി എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അതിന് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മുമ്പ് വളരെ വിദഗ്ധമായും വളരെ നന്നായി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നടപടിയാണിത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ശേഷം താൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി തെറ്റായി പോയി ഇനി അതുണ്ടാകില്ല എന്ന് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരികെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരികെ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന് ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം BJP ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അടിയറവ് പറച്ചിൽ പോലും അടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നടപടിയായി കാണണം. ശരി, നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം. എന്തായാലും കർഷകരുടെ സമരത്തിന്റെ വിജയമാണ്. കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 3 വിവാദമായ കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ന്യൂസ് 18 മിഷൻ പാനി വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ ഇവന്റിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക് हमको बचानी है ये जिंदगानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। क्योंकि पुरुष तो घर पे रहते हैं, उनको पीने का पानी भी मिल जाता है, नहाने का पानी भी मिल जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने गांव में महिलाओं की समिति बनाई है कि वह सहयोग करे, सामूहिकता से काम करे और गांव के अंदर स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। साथियों, हमें इसको एक व्यापक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा, क्योंकि देश की लोकतांत्रिक संस्था के मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायत हो, देश की जितनी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके सभी जनप्रतिनिधियों को व्यापक रूप से अपने अपने क्षेत्र के अंदर जन सहयोग और जन भागीदारी के माध्यम से मिशन पानी और मेरा गांव स्वच्छ और मेरा शहर स्वच्छ, इसके संकल्पता के साथ अभियान चलाना है। और प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मैंने मेरे गांव को कैसे स्वच्छ रखा और स्वस्थ पानी पिलाया। ये प्रतिस्पर्धा सभी लोकतांत्रिक चुने जनप्रतिनिधि में होगी तो निश्चित रूप से हम जन भागीदारी के माध्यम से इन दोनों अभियानों को पूरा कर पाएंगे। मैं इसके लिए आपने जो अभियान चलाया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई करता हूं और देश की जनता से आह्वान करता हूं, जब तक देश की जनता की सक्रिय जन भागीदारी नहीं होगी इस अभियान को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अभियान को अपने जीवन के, अपने कार्यकलाप में, अपने नित्य प्रतिदिन रूप से, क्योंकि स्वच्छता का अभियान जीवन के अंदर नित्य प्रतिदिन अपना हिस्सा होना ही चाहिए। ന്യൂസ് 18 മിഷൻ പാനി വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ ഇവന്റിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. മൂന്ന് കർഷക നിയമങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കാർഷിക നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തി ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ 3 നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. അതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എളമരം കരീം MP മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു.
കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇതിനെ അടിച്ചമർത്താനും ചെറുതായി കാണാനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലും ഗവൺമെന്റിന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഈ 3 നിയമങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു. പഠനം നടത്താൻ ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്രതികൂട്ടിലായി. മാത്രമല്ല, ഈ സമരം നാൾക്ക് നാൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു. ഗവൺമെന്റ് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അവരെ തീവ്രവാദികളെന്ന് വിളിച്ചു. ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ, മാവോയിസ്റ്റുകളെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു. സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനെയൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം നടന്നത്. ഏതാണ്ട് 1000-ഓളം കൃഷിക്കാർ സമര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപൂർ ഖേരിയിലും ഹരിയാനയിലും പോലീസ് അതിക്രമത്തിലും ഗുണ്ടാക്രമത്തിലും കർഷകർ രക്തസാക്ഷികളായി. എന്നിട്ടും അവർ പിൻവാങ്ങിയില്ല. ഇതിനിടയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ബിജെപിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. എളമരം കരീം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. കർഷകരുടെ വിജയമാണ് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. 1 വർഷത്തിലധികം നീണ്ട കർഷക സമരത്തിന്റെ വിജയം. 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശകലനങ്ങളും ചർച്ചയും തുടരും. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കാണും.